बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आप लोगों का आईना दकलतू चैनल से एक छोटा सा सोशल वर्कर, छोटा सा खिदमतगार असगर चीमा, लेकिन मेरा फुल नेम है असगर अली शाह। जो सामान आप लोग देख रहे हैं, जो राशन आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर ख़रीदा है 10,000 रुपये का। यहाँ पर मैंने बिल बनाया हुआ है, ये भी स्क्रीन पे नज़र आ रही है आप लोगों को। तो ये 10,000 रुपये जो राशन का है, ये फरहान ने भेजा है, यूके से, इंग्लैंड से भेजे हैं। तो ये राशन ख़रीद कर हम उसी घर पे लेके जा रहे हैं। तो और भी हमारे पास पैसे हैं, राशन के पैसों के साथ हमारे पास आए 1,36,000 रुपये। तो ये मैं उस घर वाले को हवाले करने जा रहा हूँ और ये राशन भी वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। तो हमारे साथ बनते रहिए। राजीव भाई माशूम तो वजह शोर न गई हाँ, यहाँ की खबर राजी। नाज़रीन, जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने वहाँ पर राशन ख़रीदा और उसकी पर्ची भी आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। हमने वो राशन यहाँ तक पहुँचा दिया। उसमें 3 घी का डब्बा है, 2 रोड़े हैं, 10 किलो चावल है, 10 किलो चीनी है, नमक है, साबुन काटन है और भी बहुत। इस शापर में चाय भी है, 1 किलो पत्ती। तो यहाँ पर हम आए, आप लोगों ने खुद देख लिया कि मैंने इसको कितना मुसीबत से, कितना सख्ती से उठाकर यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर चारपाई पर। इस घर में, ये किराए का घर है, इस घर में ये लोग अकेले रहते हैं, ये और उसकी वाइफ, इसकी बीवी, वो यहाँ पर रहते हैं। इनकी एक ही औलाद है, एक ही बेटा है। ये 9 साल पहले बुखार में इनकी पट्टियाँ खराब हुई थी, तो उसी वजह से ये अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ना चढ़ सकते हैं ना घूम सकते हैं। बस इसकी जो बेबी है वो इनका हसमाना करता है, इनकी देखभाल करता है। मैं अफरीन कहता हूँ ऐसी बीवी पर, मैं अफरीन कहता हूँ ऐसी हवा की बेटी पर, मैं अफरीन कहता हूँ ऐसी औरतों पर, मैं अफरीन कहना चाहता हूँ ऐसी लड़कियों पर जो अपने माँ बाप, बहन भाई और अपने घर वालों का ख्याल रखते। तो शाबाश की लायक है ये लोग। मैंने इनके लिए एक आवाज़ उठाई थी, पहले मैं यहाँ पर आया था, मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। आप लोग एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप है जो मैंने पहले बनाया था, आप लोग ये खुद ही चेक कर लें। जैसे ये आप लोगों ने देख लिया, मुझे जिन्होंने डोनेशन भेजे, पहले मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूँ, बाद में हम बात करना चाहते जिन्होंने मुझे डोनेशन भेजा है। टोटल डोनेशन जो बनता है हमारे पास 1,36,000 रुपये। जिन्होंने भेजे, मेरा रूल, मेरा तरीका यही है कि जो सामने नंबर आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सअप, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई लोग मुझे ईस्टर्न यूनियन के ज़रिए पैसे भेजते, कोई मुझे अलाइड बैंक के ज़रिए पैसे भेजते, कोई मुझे वनडे के ज़रिए भेजते हैं। जिन्होंने मुझे पैसे भेजे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे लोगों की आवाज़ सुनकर उन्होंने पैसे भेजे। इनमें ज़्यादातर उर्दू भाई भी है और पश्तो भाई भी है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना एतबार करते हैं। फिर हम उन्हीं पैसों को यहाँ तक पहुँचा के वो आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिखाते हैं जिन्होंने पैसे भेजे। मेरा रूल तरीका यही है कि मैं दोबारा आकर वो पैसे शो करता हूँ कि मैंने इतना पैसे यहाँ तक पहुँचाए और आप लोगों का जो अमानत था वो मैंने यहाँ पहुँचा दिए। तो जिन्होंने पैसे भेजे, एक का नाम है फजल वहाब एंड जुबैर, इन्होंने 23,000 रुपये भेजे हैं। दूसरा नाम है अखलाक अहमद, उन्होंने 5,000 भेजे हैं। तीसरा का नाम है गुलखान, उन्होंने 29,000 भेजे हैं। लियाकत ने 15,771 भेजे हैं।
ایک بھائی ہے جو اس کے واٹس ایپ کا 588 پہ نمبر آتا ہے, اس کا نام نہیں معلوم, لیکن اس کے واٹس ایپ پہ آخر میں وہ 588 آتے ہیں. یہ ان بھائی نے بھیجے ہیں 1500 روپے. انہوں نے نام ظاہر نہیں کیا, لیکن میں نے اس کا واٹس ایپ نمبر سے آخری درہن سے آپ لوگوں کو شو کیے. دوسرا بھی ایک بھائی ہے جو انہوں نے نام ظاہر نہیں کیا, لیکن پھر بھی ان کے واٹس ایپ کا 3 ان سے میں نے آخر کا شو کر رہا ہوں. 101 آتا ہے 101, جو انہوں نے 13000 روپے بھیجے ہیں. ایک کا نام ہے عثمان, جو انہوں نے 10000 بھیجے ہیں. تیسرا بھائی اور جو بھائی ہے انہوں نے کوئٹہ سے پیسے بھیجے ہیں, اس کے واٹس ایپ کا آخر میں 567 آتا ہے, انہوں نے 10000 بھیجے ہیں. عبد الواحب جنہوں نے 4000 بھیجے ہیں. عمر نے 15000 بھیجے ہیں. فرحان نے راشن کے لیے 10000 روپے بھیجے ہیں. اس سے ٹوٹل قیمت بنتا ہے 1,36,271 روپے. اس میں سے میں نے ان لوگوں کے لیے 10,000 روپے کا راشن خریدا ہے, تو اس لیے بنتا ہے 1,26,271 روپے. اچھا, ابھی میں ان کے حوالے کر رہا ہوں 1,20,000 روپے. 6,271 روپے میں کرایہ لیتا ہوں. کیوں؟ میں پہلے بھی آیا تھا, میں نے انہوں سے نہیں لیا تھا, میں اب بھی آیا ہوں, پھر بھی میں نے نہیں لیا. اچھا, جو پیسے میں ان کے پیچھے گئے ہوں, کبھی بینک, کبھی ون ڈے, کبھی کہاں, تو ان کے لیے بھی میں نے پیسے خراب کیے. میرا تو کام یہی ہے کہ بس جو لوگ مجھے پیسے بھیجتے, انہوں نے مجھے پیسے بھی بھیجے. کوئی کہتے ہیں 500 لو, کوئی کہتے ہیں 1000 لو, تو انہوں میں سے میرا 6,271 بنتے. اور آپ لوگ کے سامنے میں ان کو 1,20,000 روپے دیتا ہوں. اور کیمرے آن سے ہم نے پہلے یہ پیسے ان کو گنتی کیے تھے کہ کتنے ہیں. تو بھائی اردو آتا ہے آپ کو؟ نہیں, اردو نہیں آتا. اچھا, دا پیسی ما چوش مارو لے سونا بھی 1,36,000 پر 36,000 روپے کو تاسو لما دا 10,000 راشن 6,271 روپے ماں سے دا سونا پاتے شو لے 1,40,000 روپے. یہ 1,20,000 روپے میں ان کے حوالے کرو. یہ لے بھائی, شکریہ. اچھا ناظرین, میں نے جب ان لوگوں کا انٹرویو کی تھی, کچھ لوگ تھے, میں ان سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال تو نہیں تھا کہ لوگ اتنا بیڈ کمنٹ کریں گے اس پر, لیکن پھر بھی میں انہی قوم سے جو مشوانی قوم ہے, میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں مشوانی قوم کو ٹارگٹ کیا تھا. لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان کو ٹارگٹ کروں, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ مشوانی قوم سے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور بات بھی ہے, جو ہمارے مشوانی بھائی ہے, جو ہمارے مشوانی قوم بھائی ہے, میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو 1,20,000 روپے نقد دیے ہیں. جنہوں نے مجھ پر بیڈ کمنٹس کیے, میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں اگر دم ہیں تو آئیے مجھ سے مل کر, ہمارے ساتھ مل کر ان کے لیے کوئی زمین خریدے, ان کے لیے کہیں جگہ خریدے, تاکہ یہ اپنا گھر بسائیں وہاں پر. کب تک یہ لوگ ہر چینل پر بیٹھیں گے, ویڈیو بنائیں گے؟ اس طرح تو کام نہیں چلتا. ہم جس کے گھر پہ جاتے ہیں وہ سب ہمارے ماں بہنیں ہوتے ہیں. ہم ان کے گھر پہ جب جاتے ہیں, میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, مشوانی قوم میں جنہوں نے مجھ پر بیڈ کمنٹس کیے ہیں, میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم مل کر ان کے لیے ایک چھوٹا سا زمین خرید کر یہ گھر بنائیں. ہے تم لوگوں میں دم؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے بیڈ کمنٹس کیے. میں سب مشوانیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, جن مشوانیوں نے مجھ پر بیڈ کمنٹس کیے, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ انہی پیسوں سے آپ لوگ آئیے, اور یہ پیسے ان کے پاس رکھیں گے, یہ ان کے پاس ہی ہوں گے. آپ لوگ آئیے, ان کے لیے زمین خریدیں, چھوڑ دیں فضول بکواس کی باتوں کو. میں ناظرین, میں ان سے بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. سمیرو میں خیر دے, شکر دے, ٹھیک ٹھاک جوڑے سنگا چل دے یار, ما خو بیڈو چوکرلا ناینا پسو یو حلا مچل شو, چابا کنزل گول, چابا سکول, چاوی تی دا خزی سر نزدی ناستے, چاوی دا مخکار دی, چاوی دا تا خور نوی. یار پتی لگا نظر ثانیو کو سمجھے کہ تم کو سر دا سپنگ بسے کام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورونو څنګه چې تاسو ته پته ده دا لږ چې موږ راوستی نو ډېر مجبورۍ نه م راوستی وو, او بلکې زه معذور یم. زما کور والا چې د هغه مې به تور سری دی, ماشوم بچی مې دی, د کرایه ګر مې دی, د چا خبره. نو موږ ته مخکې دا پته چاته نه وه چې یاره ما چاته ډېرو ته مشرانو ته مې ویل چې زه مشواڼی یم, خو چا پې غوږ نه و ګرولی. نن دې ورور زموږ اواز چوتکلی دی, زما قوم مشواڼي ته رسېدلی دی. دا پیسې دې هلک ماله راوړي, زما پیسې دې دله راغلی وې, موږ ته یې راورسولې, موږ امانت موږ ته میلاو شو.
خو زم د خپل قوم شکریا ادا کوم چې لکه زما پته ورته ولګېده چې دا یو معذوره دی او مشواڼی دی، نو زه خپل مشواڼي قوم ته دا یو فیل ورکومه، دا یو خبره ورته کوم چې نن سبا یې زه ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې ما ته په سخت وخت کې راوم رسېدو، رامله او ویلچیر او ماشینو ایسري ده او د کور کرایه دا ما ته د قوم د طرفه میلاو شوې ده. خو اوس د دې نه اخوا زه د خپل قوم ته ورټیس کوم او وینا ورته کوم چې یاره زه اوس وپېژندل شوم او لکه چې زما سره نور تعاون هم وکړي چې تعاون را سره ونه کړي او په دې حالات کې زه بیا هم پاتې شم نو زه به مجبوری نه بیا شیشې ته راځم. دا خو د تنظیم مشرانو ویلچیر ګرانو کتونکو دا ویلچیر تاسو وینئ دا ایسري ده، دا ویلچیر دی، دا یو بل ویلچیر یو بل وروړی دی او دا د جامو ګنډلو ماشین دی. دا تاسو وینئ دا د مشراني کوم تنظیم والا راوړي دي. دا راته ووایه چې د دې سره څه نقد درکړی دی؟ نه د کور کرایه یې راکړې ده جي او دا یې راته ویلي دي چې میاشت په میاشت به موږ تاسو له کرایه د کور د راشن بندوبست کوو، په علاج کې به سره کومک کوو او کوشش کوو چې موږ تاسو له پیسې را جمع کړو، تاسو له یو 15-16 مرلې ځای آباد کړو. دا خو به وخت ثابتېږي که نه انشاءالله پته به لګي دا څه خو ډېر خلک لګیا که نه پته به ولګي انشاءالله. خو اوس تا نه تپوس کوم د دغه ویلچیر او د دغې څیز نه علاوه یو خو کرایه ده که نه، نو د دې نه علاوه ستا زه داسې نرۍ غونته خبر شوی هم یم چې د تنظیم والا ته ډېر غټې پیسې راغلي دي. آیا تا ته یې را رسولي دي؟ نه ما لا خو فلحال څه نه دی، خو کوشش وایي کوو خلک راته وایي که نه چې موږ نه دا خبره نن واضحه که دا خبره به نن واضحول غواړي. کیدای شي ستا پیسې چاته راغلي وي هغه پیسې تا ته راونه رسي، نو بیا دا د کتونکو ته ووایه ستا د موبایل نمبر څه دی؟ د موبایل نمبر دې څه دی؟ 0316 50 39 531 531 دا د موبایل نمبر دی. زه هغه خلکو ته دا وینا کومه د ده په نوم باندې چې کوم تنظیمانو والا پیسې راټولې کړي دي ما خو خپل حق راوړم، ما خو به یې نیم شکر وروره. که بیا د چا په زړه کې ګیله وي چې یاره پیسې نو هغه کسان د ده سره رابطه کولی شي چې د چا نوم ما نه وي اخیستې، ما دې پیسې رالیږلي ما نوم نه وي اخیستی، هغه د ده سره رابطه کوی شي یاره موږ اصغرچي باندې پیسې لګېلي دي او یې تا نه دي درکړي، هغه کسان خو د ده سره رابطه وکړي. دویمه خبره دا ده چاته چې د ده خپلوانو کې چې چاته هم پیسې راغلي د ده په سر یې راټولې کړي هغې خلکو ته زه خواست کوم چې ده ته خپلې پیسې جلد تر جلد راورسوي، ځکه چې دا خو معذوره دی، دا خو ګرځېدي نشي کار کسب نشي کولی چې یو وړه کوټګۍ پې ځان له آباده کړي که نه او که دا کرایه ورته بچه دي دا هم ورته ډېره ده. ښه اخري کې څه میسیج ورکول غواړې زموږ کتونکو ته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما سره چې کم خلکو مرسته کړې ده الله دې ورله اجر ورکړي، الله دې ورله دواړه جانه دې الله ښایسته کړي، الله دې د بچو په خوږو ماړه کړي او که مسافر الله دې په خپل وطن کې او زمونږ د رور سره دې الله ډېر ښه وکړي چې د غریبانانو اواز چوتئ او د غریبانانو همدردي کوي، الله دې دقسې دري چې زمونږ خدمت وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام. ناظرین جو باتیں تھے وہ تو ہم نے کر دیے. ہم آپ لوگوں سے پھر بھی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیشن کریں تاکہ ان کی بیوی یہ اپنے لیے یہ 1,20,000 روپے کچھ بھی نہیں ہے، بہت کم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ہم ایک آٹو رکشا خریدیں جو اس کو کہتے ہیں تیز رفتار، ان کا قیمت ہے 2,10,000 روپے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم ان کے لیے خریدیں، یہ گھر کا کرایہ، بجلی بل، گیس بل، یہ سب کچھ، اپنا علاج، اپنا سب کچھ وہ اس میں کریں تاکہ وہ کوئی اور چلائے، ان کے لیے یہ ڈرائیور پکڑے، وہ دن کا 200-300 روپے دیں اور ان کے لیے ہم ایک چھوٹا سا مکان بنائیں تاکہ یہ آرام اور سکون سے اپنا زندگی گزاریں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.